صبح سے انتظار کر رہے ہیں, خواتین کو تھوڑا سا ٹائم دیں. تھینک یو جی. جناب اسپیکر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. یوتھ سے ریلیٹڈ بہت ساری سوالات ہوئی اسمبلی فلور پر, جیسے کہ صفیہ صاحبہ نے کہا اور باقی اراکین اسمبلی نے کہا. تو آئی وانٹ ٹو شیئر سم انفارمیشن اباؤٹ دا یوتھ افیئرز ان دا اسپورٹ گورنمنٹ آف بلوچستان. جناب اسپیکر, ہماری آبادی کی اہم جز ہے وہ یوتھ ہے, اور ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں کی 65% آف پاپولیشن از یوتھ. اٹ مینس کہ پاکستان از اے ینگ کنٹری. ایٹ دا سیم ٹائم جہاں یوتھ ہمارے لیے ایسڈ ہے, وہاں ہمارے لیے ہمارا ایک اہم فورس ہے. آن دا ادر ہینڈ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ ہمارے پاس 65% آف دا یوتھ ہے, تو اس کو کس طرح کارآمد بنایا جائے ملک کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرنے میں, اپنے ملک کو ترقی دینے میں. یہ ہمارے لیے ایک چیلنج بھی ہے کہ اس یوتھ کی پوٹینشیلس کو, یوتھ کو کس طرح یوٹیلائز کیا جا سکے. تو بلوچستان کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یوتھ بلوچستان جو بہت نگلیکٹڈ رہا ہے, اور میں شکر گزار ہوں سی ایم بلوچستان کا, انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ یوتھ افیئرز اینڈ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی قلمدان مجھے سونپی. تو جیسے ہی یہ ڈپارٹمنٹ مجھے ملا, میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی اور میں نے آبزرو کیا کہ اس سے پہلے یوتھ ڈپارٹمنٹ اینڈ اسپورٹس کے لیے خاطر خواہ انیشیٹیوز نہیں لیے گئے تھے. تو ہم نے آتے ہی کچھ چیزوں پہ کام کرنا شروع کیا. صرف 3 مہینوں کا جو ہمارا رزلٹ ہے, وانٹ ٹو شیئر اس مقدس ایوان کے سامنے میں رکھنا چاہوں گی, اور کچھ میری ریکویسٹ ہیں مقدس ایوانس کو بھی میں شیئر کرنا چاہوں گی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم نے آتے ہی ری ویمپنگ ڈی ایس اوز آفسز اکروس بلوچستان. مسئلہ یہ ہے کہ پورے بلوچستان میں ہمارے پاس اسپورٹس کی آفسز نہیں ہیں. ہم نے پہلا اسٹیپ یہ کیا کہ ڈی ایس اوز کو یہ کہا کہ آپ ڈی سیز کے ساتھ ایک وہ کریں, نشست کریں کہ بلوچستان میں بہت سارے ڈسٹرکٹس میں ہماری گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے جو یوٹیلائز نہیں ہو رہی, کہ ہم فور ٹیمپریری ہم ان جو گورنمنٹ کی بلڈنگز ہیں ان کو اسپورٹس کا آفس بنایا جائے, تاکہ ہماری ڈی ایس اوز ادھر بیٹھیں, وہاں یوتھ کے ساتھ, اسپورٹس مین کے ساتھ ان کی انٹریکشن ہو, ان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کریں اور ہم تک پہنچائیں. تو یہ ہم نے پہلے یہ انیشیٹو لیا. دوسرا یہ کہ امینڈمنٹ آف سروس رولز. دیکھیں, پہلے یہ ہوتا تھا کہ بہت آپ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ پروموشن جو نائب قاصد تھے وہ پروموٹ ہو کر 14 گریڈ تک آپ پہنچ چکے ہیں, جو ہم سے پہلے ہو چکا ہے. تو بہت سارے سوالات ہوئے کہ یہ کیا اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کریں گے, اور پلیز ممبرز کائنڈلی سنیں ذرا, اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کو کیسے وہ اسٹرینتھن کریں گے, وہ ان کی کیا وہ ویٹیج ہوگی. تو ہم نے امینڈمنٹ کی ہے ان سروس رولز کہ 50% ہماری پروموشنز ہوں گی ہماری جو ملازمین ہیں. اچھا, اس کے لیے بھی یہ طریقہ کار ہے کہ وہ ملازمین جا کے ڈپلوما کریں اینڈ فزیکل ایجوکیشن. ان کی پروموشن میں یہ چیز ہم نے ایڈ کی ہے کہ جب تک وہ نہیں کریں گے ڈپلوما, وہ پروموٹ نہیں ہوں گے. اور دوسرا 50% جو ہے وہ ہوگی ہماری انیشیل ریکروٹمنٹ. اس میں انیشیل ریکروٹمنٹ میں ہم نے یہ کرائٹیریا رکھا ہے, ڈپارٹمنٹ کی ایفرٹس رہی ہیں کہ اس میں فزیکل ایجوکیشن کی آپ کے پاس ڈگری ہونا ضروری ہے, اور آپ پلیئر ہوں, میڈلسٹ ہوں, آپ کے پاس میڈلز ہو, آپ نے کسی فیلڈ میں میڈل جیتا ہو, تو وہ ہم نے ضروری قرار دیا ہے تاکہ قابل اور ریلیونٹ لوگوں کو ہم ڈپارٹمنٹ میں لائیں اور ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کریں. یہ کام ہم نے کیا ہے, امینڈمنٹ آف سروس رولز. اور اس کے علاوہ اسٹریمنگ آف ریونیو جنریشن. اسٹریمنگ آف ریونیو جنریشن کہ ہمارے پاس بلوچستان میں بہت سارے اسپورٹس کی وینیوز ہیں. آپ ایوب اسٹیڈیم دیکھ لیں, باقی فٹ سالس ہیں ڈفرینٹ ہمارے ڈسٹرکٹس میں. اس سے پہلے کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے کہ وینیوز کی ارننگ کہاں گئی ہے. تو ابھی ہم نے آتے ہی اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے کہ وینیوز کی ارننگ جو ہے وہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی ہے. ہم نے پہلی دفعہ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی اکاؤنٹ بنائی ہے, اور ہم ایک ایپ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ ان وینیوز میں آپ جا کے تب کھیل سکتے ہیں کہ آپ تھرو دس ایپ آن لائن جا کے فیس جمع کریں گے, پھر جا کے آپ کھیلیں گے. ابھی جو ہو رہا ہے سارا مینول ہو رہا ہے, کہاں پیسے جا رہے ہیں, کس کو مل رہے تھے, اس کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ہم نے آتے اس پہ ورکنگ شروع کی ہے, اور ابھی ڈپارٹمنٹ کی ارننگ بھی ہو رہی ہے اور اکاؤنٹ میں پیسے بھی گئے. لیکن اس ایپ کے بعد اور ٹرانسپیرنٹ ہوگا, پیسے ڈائریکٹ اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کے اکاؤنٹ میں جائیں گے, سرکار کے پیسے ہوں گے, پھر یوتھ اور کھلاڑیوں پہ یہ خرچ ہوں گے. اور اس کے علاوہ
डिप्लॉयमेंट ऑफ DSOs, ये मसला रहा है कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट में कोई बंदा कोयटा में बैठा है, उसके पास ज़ियारत की भी चार्ज है, उसके पास मस्तोंग की भी चार्ज है, उसके पास फलाना डिम का 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के चार्ज होते थे। अभी हमने क्या किया है, डिप्लॉय कर दिया अपने DSOs को। बलूचिस्तान की तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे DSOs जाएँ, भले हमारे ऑफिस वहाँ नहीं है। लोकल्स को हमने तरजीह दी है, जो हमारे लोकल्स DSOs थे कि वो बहुत केसेस हमारे सामने आए, कोई मस्तूंग का है तो वो कोयटा में रहता है, कोई कोयटा का है तो कहीं और रहता है। हमने ये किया कि उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में भेज दिया है कि वहाँ DSOs की जो ड्यूटी है वो परफॉर्म करें, और DCs के साथ इनकी एक वो नशिस्त करवाइए कि उनको वो कोई जगह प्रोवाइड करें जब तक कि हमारे ऑफिस वहाँ बिल्ट नहीं होते। इसके अलावा ड्यूटीज़, बायोमेट्रिक सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस किया है, अभी होता होगा बाकी डिपार्टमेंट्स में, लेकिन स्पोर्ट डिपार्टमेंट में मुझसे पहले नहीं था। हमारे डायरेक्टरेट में, जो हमारे यूथ अफेयर्स का डायरेक्टरेट है, हमारा डायरेक्टरेट है स्पोर्ट डिपार्टमेंट का, उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम मौजूद नहीं था। हमने सबसे पहले अपने ऑफिस में कि हम अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। दूसरा जो है, हमने अपने जो डायरेक्टरेट्स हैं वहाँ, अब तीसरे फेज़ में हम जा रहे हैं कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बायोमेट्रिक सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वहाँ अटेंडेंस जो है वो यकीनी हो और वहाँ यूथ को एंगेज किया जाए, यूथ को सुनने के लिए वहाँ हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स मौजूद हों। और एंड पे मैं अपनी ये जो हमारी जो इनिशिएटिव्स हैं, इस पे मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारी फ्यूचरिस्टिक अप्रोचेस भी बहुत सारी हमने लिए हैं कि हम किस तरह इस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन करें। इसके अलावा हमारी जो एक्टिविटीज़ रही हैं अब तक 3 महीनों में, हमारा फर्स्ट टाइम हमने यूथ जो यूथ पॉलिसी है बलूचिस्तान की, वो इस टेन्योर में अप्रूव्ड हो गई है। उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ, हमारी डिपार्टमेंट का पूरा सपोर्ट है, उनकी जद्दोजहद है इंशाल्लाह। और मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली से भी दरख्वास्त है, जहाँ जहाँ आप लोगों को लगे कि हम कहीं कोताही कर रहे हैं या हमें इस्लाह लाने की ज़रूरत है, तो आप लोग बिल्कुल इसकी निशानदेही कर सकते हैं, हमसे मिल सकते हैं और हमें अपनी तजावीज़ से वो हमें दे सकते हैं। तो हमने आते ही कुछ एक्टिविटीज़ की है। जश्न वतन नवाबजादा सराज खान रईसानी के इनाम पे एक टूर्नामेंट हमने करवाया था ज़ियारत में, आल बलूचिस्तान फुटबॉल टूर्नामेंट था वो, जिसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट से हमने जो फुटबॉलर्स थे पहले वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलें। उसके बाद जो मेगा हमारे इवेंट हुआ है वो ज़ियारत में हुआ है, जिसमें CM साहब भी सपोज टू कि वो आएंगे, वो उनका आना नहीं हुआ, तो ये हमने करवाया है। उसके बाद जश्न मकरान, चूँकि मेरा ताल्लुक़ मकरान से है तो मुझे ये फ़ील हुआ कि उस इलाके से मैं ताल्लुक़ रखती हूँ। मुझे खिलाड़ियों की तरफ से ये बार बार रिक्वेस्ट आया कि मैडम हमारे लिए खुशकिस्मती है कि हमारा जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो मकरान से ताल्लुक़ रखता है, तो हमें कोई जश्न टाइप का कोई स्पोर्ट्स का आप इवेंट दर रखें और हम उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो मैंने जश्न मकरान जो हमारा स्पोर्ट फेस्टिवल था वो हमने गवादर में होस्ट करवाया, जिसमें हमारी पंजगूर से, डिस्ट्रिक्ट केज से, डिस्ट्रिक्ट गवादर से तमाम, हम इसमें बहुत सारे सेगमेंट्स थे, बहुत सारी हमारी वो फुटबॉल के थे, क्रिकेट के थे, फीमेल की बहुत सारी थी, स्क्वाश था उसमें, टेबल टेनिस था, फीमेल फुटबॉलर्स थे हमारे। तो इस तरह के हमने टूर्नामेंट्स करवाए अंडर दी जश्न मकरान फेस्टिवल। उसके बाद हमने बहुत सारी अपनी खिलाड़ियों को फैसिलिटेट किया है। आप लोगों ने सुना होगा कि हम सुनते हैं कि बलूचिस्तान में जो हमारे जो खिलाड़ी होते हैं बलूचिस्तान के, जो जीत के आते हैं उनको सपोर्ट नहीं किया जाता। तो हमने आते ही सबसे पहले शाहज़ेब रिंद के साथ मुलाकात की। हमने शाहज़ेब रिंद को फाइनेंशियली सपोर्ट किया। जो मार्शल आर्ट हमारे बॉक्सर हैं जो जीत के आए थे इंडिया से, हमने उनको सपोर्ट किया। हमने मोहम्मद वसीम को सपोर्ट किया, हमने बिलाल को सपोर्ट किया। तो इस तरह से जो भी हमारे बलूचिस्तान के खिलाड़ी जो जीत के आए हैं, मेडल्स लेके आए हैं या ट्रॉफी लेके आए हैं, हम उनके साथ उनको अप्रोच करते हैं, उनसे मिलते हैं, जितना हमसे हो सकते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। वाइंड अप करें प्लीज। स्पीकर साहब यहाँ घंटा घंटा बोलते हैं, आप 2 मिनट हमें भी बोलने दें बोले प्लीज प्लीज, थोड़ा सा सुने हम। नहीं, क्योंकि बहुत सारे सवालात इधर होते हैं रिलेटेड टू डिपार्टमेंट, तो आई थिंक मैडम इधर मेरी तरफ प्लीज एड्रेस दी चेयर। जी 2 मिनट प्लीज मैडम बोले। ओके जी, तो मैं यहाँ कहना चाहूँगी अरकान असम्बली को, हमारे मुअज़्ज़ज़ अरकान असम्बली को, कि बहुत सारे दरख्वास्त आते हैं मेरे पास कि हमें टूर्नामेंट के लिए सपोर्ट किया जाए, हमें स्पोर्ट्स आइटम्स दी जाएँ, हमें यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम्स दी जाएँ। तो एक रिक्वेस्ट है आप सब से कि प्लीज़ अपनी जो प्रोविंशियल PSDP जो आप लोग जमा करते हैं, अपना प्रोविंशियल PSDP ज़ेरी साहब प्लीज ऑर्डर इन द हाउस जी मैडम प्लीज कंटिन्यू।
स्पीकर साहब तो एक रिक्वेस्ट है मुअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली से कि प्लीज़ अपनी PSDP में कुछ आप लोग अपना जो फंड है वो स्पोर्ट्स के लिए रखें और इस दफ़ा की स्पोर्ट की बजट में MPS की तरफ से कोई भी फंड नहीं था, तो एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बस हो गया मैडम मैडम हो गया थैंक यू जफर अली आगा साहब